तो नमस्कार। एक्जाम गुरु रीजन क्लासेस में हूँ आप लोगों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपने एक टॉपिक विषे बात करवाना है। टॉपिक लईने आवे छे जेनुं नाम मेलेरिया। मेलेरिया विषे आप लोग जाणो छो। मेलेरिया विषे आपणे बात करवाना छीए। मेलेरिया रोग कई रीते फैलाय छे, मेलेरियानी इतिहास, मेलेरिया विषे संपूर्ण जानकारी आपणे मेळवशुं। तो सौ प्रथम चालू करिए मेलेरिया विषे। तो प्रस्तावना जाणी लईए। मेलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जे प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलाय है। आ मुख्य रूपे अमेरिका, एशिया, आफ्रिका महाद्वीपों उष्णकटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में फैलायेलो है। प्रत्येक वर्ष 51.5 लाख लोगों ने प्रभावित करे छे तथा 10 થી 30 लाख लोगों मृत्युनु कारण बने छे, जेमांथी मोटाभागे उपसहारा द्वीप आफ्रिकाना युवा बाळको होय छे। मेलेरिया ने सामान्य रीते गरीबीथी जोड़ीने जोवाय छे, पण पोते पोतानामां गरीबीनुं कारण छे। आर्थिक तथा विकासनो प्रमुख अवरोधक छे। हवे जाणीए मेलेरियानी खासियत। तो मेलेरियानी खासियत में मेलेरिया सौथी प्रचलित संक्रामक रोगों में एक छे तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या छे। आ रोग प्लाज्मोडियम गणना प्रोटोजोआ परजीवीना माध्यमथी फैलाय छे। केवल 4 प्रकारना प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य ने प्रभावित करे छे, जेमां सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम तथा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मनाय छे। साथे ज प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मेलेरिये पण मानवने प्रभावित करे छे। आ संपूर्ण समूहने मेलेरिया परजीवी कहे छे। मेलेरियाना परजीवीनी वाहक मादा मेनाफिलिस मच्छर छे। आना करता डंख मारता मेलेरियाना परजीवी लाल रक्तकोशिकाओं में प्रवेश करीने बहुगुणित थाय छे, वृद्धि पामे छे, जेथी रक्तहीनता एनीमियाना लक्षण देखाय छे। वृद्धि पामे छे जेथी रक्तहीनता एनीमियाना लक्षणों देखाय छे। आना सिवाय अवशिष्ट लक्षण जेम के ताव, शरदी, उबका अने शरदी जेवी अनुभूति पण थाय छे। गंभीर मामलामां दर्दी मूर्छा पामे छे, मृत्यु पण थई शके छे। मेलेरियाना फैलावाने रोकवा माटे घणा उपाय करी शकाय छे। मच्छरदानी, कीड़ा भगावावाળી दवाओ मच्छरना डंखथी बचावे छे। तो कीटनाशक दवाना छंटकाव तथा स्थिर जरनी निकासी मच्छरोनुं नियंत्रण करी शकाय छे। मेलेरियानी रोकथाम माटे यद्यपि टीका वेक्सिन पर शोध जारी छे, पण हजू सुधी कोई शोधाई नथी। मेलेरियाथी बचवा माटे निरोधक दवाओ लांबा समय सुधी लेवी पड़े छे। एटली मोंघी होय छे के मेलेरियाना प्रभावित लोकोनी पहुंचथी मोटे भागे बहार होय छे। मेलेरिया प्रभावित क्षेत्रों मोटाभागना वयस्क लोको वारंवार मेलेरिया थवानी प्रवृत्ति थती होय छे। साथे ज तेमनामां आनी विरुद्ध आंशिक प्रतिरोधक क्षमता पण आवी जाय छे। पण आ प्रतिरोधक क्षमता ते समये ओછી थई जाय छे ज्यारे तेओ आवा क्षेत्रमां चाल्या जाय छे जे मेलेरियाथी प्रभावित नहीं होय। जो ते प्रभावित क्षेत्र में पाछा पड़े तो तेमने फरीथी पूर्ण सावधानी वर्तवी जोईए। मेलेरिया संक्रमणनो इलाज कुनेन, आर्टिमिसिनिन जेवी मेलेरिया विरोधी दवाओथी कराय छे। यद्यपि दवा प्रतिरोधकताना मामला तेजीथी सामान्य थता जाय छे। हवे मेलेरियाना इतिहास विषे बात करिए तो मेलेरिया माणसोने 50,000 वर्षोथी प्रभावित करतो रह्यो छे। कदाच आ सदैवथी मनुष्य जाति पर परजीवी रह्यो छे। आ परजीवीना निकटवर्ती सगा आपणा निकटवर्ती सगामां एटले के चिंपांजीमां रहे छे। ज्यारथी इतिहास लखायो छे त्यार मेलेरियाना वर्णन मळे छे। सौथी पुराना वर्णनमां चीनथी 2700 ईस्वीसन पूर्वना मळे छे। मेलेरिया शब्दनी उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषाना शब्दों माला एरियाथी थई छे, जेनो शब्द अर्थ छे खराब हवा। आने कादवी, ताव, मार्च पीसर के अंग्रेजी में एज्यू पण कहेवातो हतो, केम के आ करण क्षेत्र में व्यापक रूपे फैलायो हतो। मेलेरिया पर पहल गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन 1880 में थयुं हतुं, ज्यारे एक फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स लुई अल्फोस लेवेरा ने अल्जीरिया में काम करती वखत पहली वखत लाल रक्त कोशिकानी अंदर परजीवी ने जोया हता। त्यारे तेणे एम प्रस्तावित कर्युं हतुं के मेलेरियाना रोगनुं कारण प्रोटोजोआ परजीवी छे। आ तथा अन्य शोधो हतो तेनो 1907 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार देवामां आव्यो हतो। अन्य इतिहास में आ प्रोटोजोआनुं नाम प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिकों एत्तोरे मार्चिया फावा तथा आंजोले सेलीए राख्युं हतुं। आना एक वर्ष बाद क्यूबाई चिकित्सक कार्लोस फिनले पित्ततावनो इलाज करता पहलीवार ए दावो कर्यो कि मच्छर रोगने एक मनुष्यथी बीजा मनुष्य सुधी फैलावे छे, किंतु आने अकाट्य रूपे प्रमाणित करवानुं कार्य ब्रिटेनना सर रोनाल्ड रोस ए सिकंदराबाद में काम करता 1898 में कर्युं। एमणे मच्छरों विशेष जातिओथी पक्षीओने डंख मारती लारो मतलब तेमने
પક્ષીઓને ડંખ મરાવી તે મચ્છરોને લાલ ગ્રંથિઓથી પરજીવી અલગ કરીને બતાવ્યા, જેમણે સંક્રમિત પક્ષીઓમાં પાડ્યા હતા. આ કાર્ય માટે તેમને 1902નો ચિકિત્સા નોબેલ મળ્યો હતો. પછી ભારતીય ચિકિત્સા સેવાથી ત્યાગપત્ર આપીને રોસે નવસ્થાપિત લિવરપૂલ સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિનમાં કામ કર્યું તથા ઇજિપ્ત, પનામા, યુનાન, મોરેશિયસ જેવા દેશોમાં મેલેરિયા નિયંત્રણ કાર્યોમાં યોગદાન આપ્યું. ફિનલે તથા રોસની શોધોની પુષ્ટિ વોલ્ટર રીડની અધ્યક્ષતામાં એક ચિકિત્સીય બોર્ડે 1900માં કરી. આની સલાહોનું પાલન વિલિયમ સી ગોર્ગસ એ પનામાના નહેરના નિર્માણ સમયે કર્યું, જેથી હજારો મજૂરોનો જીવ બચી શક્યો. આ ઉપાયોનો પ્રયોગ ભવિષ્યમાં આ બીમારી વિરુદ્ધ કરવામાં આવ્યો. મેલેરિયા કે વિરુદ્ધ પહેલો પ્રભાવી ઉપચાર સિંકોના વૃક્ષની છાલથી કરાયો હતો, જેમાં કુનેન મળી આવે છે. આ વૃક્ષ પેરુ દેશમાં એન્ડીઝ પર્વતોના ઢાળ પર ઉગે છે. આ છાલનો પ્રયોગ સ્થાનીય લોકો લાંબા સમયથી મેલેરિયા વિરુદ્ધ કરતા હતા. જીસુઇટ પાદરીએ લગભગ 1640 ઈસવીસનમાં આ ઇલાજ યુરોપ પહોંચાડ્યો હતો, જ્યાં આ બહુ લોકપ્રિય થયો હતો, પરંતુ છાલથી કુનેન 1820 સુધી અલગ ન કરી શકાયો. આ કાર્ય અંતતઃ ફ્રાન્સીસી રસાયણવિદો પિયર જોસેફ પેલેતિયને તથા જોસેફ બિયાનેમે કેવેતુએ કર્યો હતો. આમણે જ કુનેન એ નામ આપ્યું હતું. 20મી સદીના પ્રારંભમાં એન્ટીબાયોટિક દવાઓના અભાવમાં ઉપદંશ સિફિલિસના રોગીએ જાણે કરી મેલેરિયાની સંક્રમણ કરાતા હતા. આ બાદ કુનેન દવાથી મેલેરિયા અને ઉપદંશ બંને કાબૂમાં આવી જતા હતા. યદ્યપિ અમુક દર્દીની મૃત્યુ મેલેરિયાથી થઈ જતી હતી. ઉપદંશથી થતી નિશ્ચિત મૃત્યુથી આ નિદાન બહેતર મનાતું હતું. યદ્યપિ મેલેરિયા પરજીવીના જીવનના રક્તચરણ યદ્યપિ અમુક દર્દીની મૃત્યુ મેલેરિયાથી થઈ જતો હતું. ઉપદંશથી થતી નિશ્ચિત મૃત્યુથી આ નિદાન બહેતર હતું. યદ્યપિ મેલેરિયા પરજીવીના જીવનના રક્તચરણ મચ્છરની ચરણની જાણકારી બહુ પહેલાં મળી ગઈ હતું, કિંતુ 1980માં ખબર પડી કે આ યકૃતમાં છુપી રીતેથી મોજૂદ રહે છે. આ શોધથી એ ગૂંચવણ ઉકેલાઈ કે મેલેરિયાથી ઉભરેલા દર્દી વર્ષો બાદ અચાનક રોગથી ગ્રસ્ત થઈ જાય છે. મેલેરિયા રોગનું વિતરણ તથા પ્રભાવ. રોગના વિતરણ વિશે જાણીએ. મેલેરિયા રોગનું વિતરણ. મેલેરિયા પ્રતિ વર્ષે 40થી 90 કરોડ તાવના મામલાનું કારણ બને છે. તેઓ આનાથી 10થી 30 લાખ મૃત્યુ દર વર્ષે થાય છે, જેનો અર્થ એ કે પ્રતિ 30 સેકન્ડે એક મૃત્યુ. આમાંથી વધુ પડતા 5 વર્ષથી ઓછી વર્ષના બાળકો હોય છે. ગર્ભવતી મહિલાઓ પણ આ રોગ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. સંક્રમણ રોકવાનો પ્રયાસ તથા ઇલાજ કરવાના પ્રયાસો હોવા છતાં પણ 1992 બાદ આના મામલાઓમાં હજી સુધી કોઈ પડતી આવી નથી. જો મેલેરિયાની વર્તમાન પ્રસાર દર બની રહે તો આગલા 20 વર્ષોમાં મૃત્યુદર 2 ગણી બની શકે છે. મેલેરિયા વિશે વાસ્તવિક આંકડા અનુપલબ્ધ છે, કેમ કે વધુ પડતા રોગી ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં રહે છે. ન તેઓ ચિકિત્સાલય જાય છે અને ન તેઓના મામલાનો લેખ જોખ રખાય છે. મેલેરિયા અને એચઆઈવીનું એક સાથે સંક્રમણ થતાં મૃત્યુની સંભાવના વધી જાય છે. મેલેરિયા જોકે એચઆઈવીથી અલગ આયુ વર્ગમાં થાય છે. આ મેલ એચઆઈવી, ટીબી, ક્ષયરોગના મેલથી ઓછો વ્યાપક ઘાતક હોય છે. તદ્યપિ આ બંને રોગ એકબીજાના પ્રસારને ફેલાવવામાં યોગદાન આપે છે. મેલેરિયાથી વાયરલ ભાર વધી જતા તેઓ એઇડ્સ સંક્રમણથી વ્યક્તિની પ્રતિરોધક ક્ષમતા કમજોર થઈ જતા રોગની ચપેટમાં આવી જાય છે. વર્તમાનમાં મેલેરિયા ભૂમધ્ય રેખાની બંને તરફ વિસ્તૃત ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલો છે. આ ક્ષેત્રોમાં અમેરિકા, એશિયા તથા વધુ પડતું આફ્રિકા આવે છે, પણ આમાંથી સૌથી વધુ મૃત્યુ લગભગ 85થી 90% મૃત્યુ ઉપસહારા દ્વીપ આફ્રિકામાં થાય છે. મેલેરિયાનું વિતરણ સમજવું થોડું જટિલ છે. મેલેરિયા પ્રભાવિત તથા મેલેરિયા મુક્ત ક્ષેત્ર પ્રાય સાથે સાથે હોય છે. સૂકા ક્ષેત્રોમાં આના પ્રસારનો વર્ષોના પ્રમાણથી ઊંડો સંબંધ છે. મેલેરિયા ડેન્ગ્યુના તાવથી વિપરીત આ શહેરોની અપેક્ષા ગામડામાં વધુ ફેલાય છે. ઉદાહરણ વિયેતનામ, લાઓસ, કંબોડિયાના નગરો મેલેરિયા મુક્ત છે, જ્યારે આ દેશોના ગામડાના આનાથી પીડિત હોય છે. અપવાદરૂપ સ્વરૂપ આફ્રિકામાં નગર ગ્રામીણ બધા ક્ષેત્ર આનાથી ગ્રસ્ત છે. યદ્યપિ મોટા નગરોમાં ખેતરો ઓછા હોય છે. 1960ના દશક બાદ ક્યારેય આના વિશ્વ વિતરણને મપાયું નથી. હાલમાં જ બ્રિટનની વેલકમ ટ્રસ્ટ મેલેરિયા એટલસ પરિયોજનાને આ કાર્ય હેતુ વિત્તીય આર્થિક સહાયતા આપી છે, જેથી મેલેરિયાના વર્તમાન ભવિષ્યના વિતરણને બહેતર ઢંગથી અધ્યયન કરી શકાશે. મેલેરિયાથી સામાજિક અને આર્થિક પ્રભાવ. મેલેરિયા ગરીબીથી જોડાયેલો તો છે જ. આ પોતાનામાં પોતે પણ ગરીબીનું કારણ છે.
આર્થિક વિકાસમાં બાધક છે. જે ક્ષેત્રોમાં આ વ્યાપક રૂપે ફેલાયેલ છે તે અનેક પ્રકારના નકારાત્મક આર્થિક પ્રભાવ પાડે છે. પ્રતિ વ્યક્તિ જીડીપીની તુલના જો 1995ના આધાર પર કરાય તો ખરીદ ક્ષમતાને સમયોજિત કરી તો મેલેરિયા મુક્ત ક્ષેત્રો, મેલેરિયા પ્રભાવિત ક્ષેત્રોમાં આમાં 5 ગણા જેટલું અંતર દેખાયા છે. જેમ કે $1526.82. જે દેશોમાં મેલેરિયા ફેલાય છે તેમના જીડીપીમાં 1965થી 1990ની મધ્યમાં કેવળ પ્રતિવર્ષ 0.4ની વૃદ્ધિ થઈ. ત્યાં મેલેરિયાથી મુક્ત દેશોમાં આ વૃદ્ધિ 2.4 થઈ. યદ્યપિ સાથે હોવાથી માત્રથી જ ગરીબી અને મેલેરિયાની વચ્ચે કારણનો સંબંધ ન જોડી શકાય. ઘણા ગરીબ દેશોમાં મેલેરિયાની રોકથામ કરવા માટે પર્યાપ્ત ધન ઉપલબ્ધ નથી કરી શકાતું. કેવળ આફ્રિકામાં જ પ્રતિવર્ષ $12 અબજનું નુકસાન મેલેરિયાના લીધે થાય છે. આમાં સ્વાસ્થ્ય વ્યય, કાર્ય દિવસોની હાનિ, શિક્ષાની હાનિ, દિમાગી મેલેરિયાને લીધે માનસિક ક્ષમતાની હાનિ તથા નિવેશ એવં પર્યટનની હાનિ સામેલ છે. અમુક દેશોમાં આ કુલ જન સ્વાસ્થ્ય બજેટનો 40% સુધી ખાઈ જાય છે. આ દેશોમાં હોસ્પિટલોમાં ભરતી થવાવાળા દર્દીઓમાં 30થી 50%, બાહ્ય રોગી વિભાગોમાં દેખાતા રોગીઓમાં 50% સુધી રોગી મેલેરિયાના હોય છે. એડ્સ તપેદિકના મુકાબલે 2007ના નંબરમાં માર્ચમાં મેલેરિયાના માટે બમણાથી વધુ $46.9 કરોડની સહાયતા રાશિ ખર્ચ કરાઈ હતી. હવે જાણીએ મેલેરિયાના વિશે. મેલેરિયાના લક્ષણો. તો મેલેરિયાના લક્ષણોમાં સામેલ છે તાવ, કપકપી, સાંધામાં દર્દ, ઉલટી, રક્તાલ્પતા, રક્તવિનાશથી મૂત્રમાં હિમોગ્લોબિન અને બેહોશી. મેલેરિયાનું સૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે અચાનક તેજ કપકપી સાથે ઠંડી પડવી, જેથી તુરંત બાદ તાવ આવે છે. 4 થી 6 કલાક બાદ ઉતરે છે અને પરસેવો આવે છે. પી ફાલ્સિપિયમના સંક્રમણમાં આ પૂરી પ્રક્રિયા દર 36 થી 48 કલાકમાં થાય છે. લગાતાર તાવ રહે છે. પી વાયવેક્સ, પી ઓવેલથી થતા મેલેરિયામાં દર 2 દિવસે તાવ આવે છે. પી મેલેરિયાથી દર 3 દિવસે તાવ આવે છે. મેલેરિયાના ગંભીર મામલા લગભગ હંમેશા પી ફાલ્સિપિયમથી થાય છે. આ સંક્રમણ 6 થી 14 દિવસ બાદ ફેલાય છે. જેના લક્ષણોમાં તિલ્લી, યકૃતનો આકાર વધવો, તીવ્ર માથામાં દુખાવો થવો, અધોમધુરતા, રક્તમાં ગ્લુકોઝની કમી પણ અન્ય ગંભીર લક્ષણ છે. મૂત્રમાં હિમોગ્લોબિનનું ઉત્સર્જન. આનાથી મૂત્રાશય, કિડનીની વિફળતા સુદ્ધા થઈ શકે છે, જેનાથી કાળા પાણી તાવ, અંગ્રેજીમાં બ્લેક વોટર ફીવર અંગ્રેજીમાં કહે છે. ગંભીર મેલેરિયાથી મૂર્છા કે મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. નાના બાળકોમાં, ગર્ભવતી મહિલાઓમાં આમ થવાનો ખતરો સૌથી વધુ હોય છે. અત્યંત ગંભીર મામલામાં મૃત્યુ અમુક કલાકોમાં જ થઈ શકે છે. ગંભીર મામલામાં ઉચિત ઇલાજ થતાં પણ મૃત્યુદર 20% સુધી હોઈ શકે છે. મહામારીવાળા ક્ષેત્રમાં પ્રાય ઉપચાર સંતોષજનક નથી થઈ શકતો. અંતઃ મૃત્યુદર ઘણો ઊંચો હોય છે. મેલેરિયા કે પ્રત્યેક 10 દર્દીમાંથી 1 મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે. મેલેરિયા નાના બાળકોના વિકાસશીલ મસ્તિષ્કને ગંભીર ક્ષતિ પહોંચાડી શકે છે. બાળકોમાં દિમાગી મેલેરિયા થવાની સંભાવના અધિક રહે છે. આમ થતાં મગજમાં રક્તની અપૂર્તિ ઓછી થઈ શકે છે. લગભગ મસ્તિષ્કને સીધું નુકસાન ન પહોંચે. અત્યાધિક ક્ષતિ થતાં હાથ પગ વિચિત્ર રીતે મચકોડાય કે વળી તૂટી જાય છે. દીર્ઘકાળમાં ગંભીર મેલેરિયાથી ઉભરાયેલા બાળકોમાં લગભગ અલ્પ માનસિક વિકાસ જોવા મળે છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ મચ્છરો માટે બહુ આકર્ષક હોય છે અને મેલેરિયાથી ગર્ભની મૃત્યુ, નિમ્ન જન્મભાર અને શિશુની મૃત્યુ સુદ્ધા થઈ શકે છે. મુખ્યતઃ આ પી ફાલ્સિપિયમના સંક્રમણથી થાય છે, પણ વી વાયવેક્સ પણ આવું કરી શકે છે. પી વાયવેક્સ, પી ઓવેલ પરજીવીના વર્ષો સુધી યકૃતમાં છુપા રહી શકે છે. રક્તથી રોગ મટી જવા છતાં રોગની પૂર્ણતયા મુક્તિ મળી ગઈ છે એવું માની લેવું છે તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે. પી વાયવેક્સમાં સંક્રમણ 30 વર્ષ બાદ ફરીથી મેલેરિયા થઈ શકે છે. સમશીતોષ્ણ ક્ષેત્રમાં પી વાયવેક્સના દર 5માંથી 1 મામલો ઠંડીના મોસમમાં છુપો રહી બીજા વર્ષે અચાનક ઉભરાય છે. મેલેરિયા પરજીવીના કારક વિશે જાણીએ તો મેલેરિયા પરજીવી પ્લાઝ્મોડિયમ ગણ કે પ્રોટોઝોઆ પરજીવીઓથી ફેલાય છે. આ ગણ કે 4 સદસ્ય મનુષ્યને સંક્રમિત કરે છે. પ્લાઝ્મોડિયમ, ફાલ્સિપેરમ, વાયવેક્સ, ઓવેલ મેલેરિયા આમાંથી સર્વાધિક ખતરનાક પી ફાલ્સિપેરમ મનાય છે. આ મેલેરિયાના 80% મામલાઓ 90% મૃત્યુઓ માટે જવાબદાર હોય છે. આ પરજીવીઓ પક્ષીઓ, સરકતા જીવો, વાંદરા, ચિમ્પાન્જીઓ, ઉંદરોને પણ સંક્રમિત કરે છે. અમુક અન્ય પ્રકારના પ્લાઝ્મોડિયમથી મનુષ્યમાં પણ સંક્રમિત થતું જાય છે. પી નાઉલેસી સિવાયના નગણ્ય છે. પક્ષીઓમાં જોવા મળતા મેલેરિયાથી મુરગીઓ પણ મળી શકે છે. આનાથી મુરગી પાલકોને અધિક નુકસાન થતું હોય છે. હવાઈ દ્વીપ સમૂહોમાં જ્યારે મનુષ્ય સાથે આ રોગ પહોંચ્યો, ઘણી પક્ષી જાતિઓ આનાથી વિનિષ્ટ થઈ શકી છે. આના વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રાકૃતિક પ્રતિરોધક ક્ષમતા તેમનામાં ન હતી. પ્લાઝ્મોડિયમ પરજીવી મેલેરિયા ફેલાવતાવાળા મચ્છરની હૃદય તો આંતરડાની અંદરની સપાટીની કોશિકા દ્રવ્ય પર સંક્રમણ કરતા
ઇલેક્ટ્રોનિક સૂક્ષ્મદર્શકથી આપ ફોટો દેખી શકો છો। મચ્છર મેલેરિયાના પરજીવીની પ્રાથમિક પોષક માદા એનોફિલિસ મચ્છર છે, જે મેલેરિયાના સંક્રમણ ફેલાવવામાં મદદ કરે છે। એનોફિલિસ ગણના મચ્છર સમગ્ર દુનિયામાં ફેલાયેલા છે। કેવળ માદા મચ્છર રક્તથી પોષણ લે છે, અતઃ આ જ વાહક હોય છે। નર માદા મચ્છર એનોફિલિસ રાતના જ ડંખે છે, સાંજ થતાં જ શિકારની શોધમાં નીકળી પડે છે, ત્યાં સુધી ઝૂમે છે જ્યાં સુધી અમને શિકાર નથી મળતો। આ સ્થિર પાણીના અંદર ઈંડા દે છે, ઈંડા તેમાંથી નીકળતા લાર્વા બને છે। પાણીની અત્યંત સખત જરૂર હોય છે, આનાથી લાર્વા શ્વાસ લેવા માટે પાણીની સપાટી પર વારંવાર આવવું પડે છે। ઈંડા પછી લાર્વા પછી પ્યુપા અને ફરી વયસ્ક થવામાં મચ્છર 10 થી 14 દિવસનો સમય લે છે। વયસ્ક મચ્છર પરાગ અને શર્કરાવાળા અન્ય ભોજક પદાર્થો પર નભે છે, પણ માદા મચ્છર ઈંડા દેવા માટે રક્તની આવશ્યકતા જરૂર પડે છે। હવે જાણીએ પ્લાઝ્મોડિયમનું જીવનચક્ર। તો પ્લાઝ્મોડિયમનું જીવનચક્રમાં મેલેરિયા પરજીવીનો પહેલાં શિકાર કરતા વાહક માદા એનોફિલિસ મચ્છર બને છે। યુવા મચ્છર સંક્રમિત માનવને ડંખ થતાં તેના રક્તથી પરજીવીને ગ્રહણ કરે છે। રક્તમાં મોજૂદ પરજીવીના જનનાણુનો મચ્છરના પેટમાં નર માદાના રૂપમાં વિકસિત થઈ જાય છે અને ફળી મળી અંડાણુ અંગ્રેજી ઉસાઇટ્સ બનાવી લે છે। મચ્છરના આંતરડાની દિવાલમાં વિકસે છે, પરિપક્વ થતાં આ ફૂટે છે। આમાંથી નીકળતા બીજાણુ તે મચ્છરની લાળ ગ્રંથિઓમાં પહોંચી જાય છે। મચ્છર ફળી જ્યારે સ્વચ્છ મનુષ્યને ડંખે છે તો ત્વચામાં લાળ સાથે સાથે બીજાણુ પણ મોકલી દે છે। માનવ શરીરમાં આ બીજાણુ ફળી વિકાસ પામી જનનાણુ બનાવે છે। નીચે જુઓ જે ફળી આગળ સંક્રમણ ફેલાવે છે। આ સિવાય મેલેરિયા સંક્રમિત રક્તને ચડાવવાથી પણ ફેલાઈ શકે છે, પણ આવું થવું બહુ અસાધારણ છે। હવે જાણીએ માનવના શરીરમાં રોગનો વિકાસ કઈ રીતે થાય છે। તો મેલેરિયા પરજીવીનો માનવમાં વિકાસ 2 ચરણોમાં થાય છે। યકૃતમાં પ્રથમ ચરણ લાલ રક્ત કોશિકાઓમાં, બીજું ચરણ જ્યારે એક સંક્રમિત મચ્છર માનવને ડંખે છે, બીજાણુ માનવ રક્તમાં પ્રવેશ કરી યકૃતમાં પહોંચે છે। શરીરમાં પ્રવેશ્યા પામ્યાના 30 મિનિટમાં યકૃતની કોશિકાઓને સંક્રમિત કરી દે છે। ફળી આ યકૃતમાં અલૈંગિક પ્રજનન કરવા લાગે છે। આ ચરણ 6 થી 15 દિવસ ચાલે છે। આ જનનથી હજારો અંશાણુ બને છે, જે પોતાની મહેમાન કોશિકાઓને તોડી રક્તમાં પ્રવેશ કરી લે છે તથા લાલ રક્ત કોશિકાઓને સંક્રમિત કરવું શરૂ કરી દે છે। મેલેરિયા પરજીવીનો માનવ શરીરમાં ચાર્ટ આપ લોકો દેખી શકો છો। અહીંથી રોગનો બીજો ચરણ શરૂ થાય છે। પી વાઇવેક્સ પી ઓવેલ અમુક બીજાણુ યકૃતને સંક્રમિત કરી રોકાઈ જાય છે, શુક્રાણુના રૂપમાં નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે। 6 થી 12 માસ સુધી નિષ્ક્રિય રહી ફળી અચાનક અંશાણુઓમાં પ્રકટ થાય છે, રોગ પેદા કરી શકે છે। લાલ રક્ત કોશિકાઓમાં પ્રવેશ કરી આ પરજીવીને ખુદને ફળીથી ગુણિત કરતા રહે છે। આ વલય રૂપમાં વિકસિત થઈ ફળી ભોજાણુ અને ફળી બહુનાભિકીય જોઈન્ટ અને ફળી અનેક અંશાણુ બનાવી દે છે। સમયે આ અંશાણુ પોષક કોશિકાઓને તોડી નવી લાલ રક્ત કોશિકાઓ સંક્રમિત કરી દે છે। આવા અનેક ચરણ ચાલે છે। મેલેરિયામાં તાવના દોડાવવાનું કારણ હોય છે હજારો અંશાણુનું એક સાથે લાલ રક્ત કોશિકાઓને પ્રભાવિત કરવું। મેલેરિયા પરજીવી પોતાના જીવનનો લગભગ બધો સમય યકૃતની કોશિકાઓ કે લાલ રક્ત કોશિકાઓમાં છુપા રહીને વિતાવે છે। આ માટે માનવ શરીરના પ્રતિરક્ષા તંત્રથી બચ્યા રહી જાય છે। દિલ્હીમાં નષ્ટ થવાથી બચવા માટે પી ફાલ્સીફેરમ એક અન્ય ચાલ ચાલે છે। લાલ રક્ત કોશિકાઓની સપાટી પર એક ચીપકાવ પ્રોટીન પ્રદર્શિત કરી દે છે, જેથી સંક્રમિત રક્ત કોશિકાઓ નાની રક્તવાહિનીઓમાં ચીકટી જાય છે અને દિલ્હી સુધી પહોંચી શકતી નથી। આ કારણે રક્તધારામાં કેવળ વલય રૂપ જ દેખાય છે, અન્ય બધા વિકાસના ચરણોમાં નાની રક્તવાહિકાઓની સપાટીમાં ખીટકી રહે છે। આ વિકાસને લીધે જ મેલેરિયા રક્તસ્રાવની સમસ્યા કરે છે। યદ્યપિ સંક્રમિત લાલ રક્ત કોશિકાની સપાટી પર પ્રદર્શિત પ્રોટીન PFEMP1 પ્લાઝ્મોડિયમ ફાલ્સીફેરમ ઇરિથ્રોસાઇટ મેમ્બ્રેન પ્રોટીન 1 શરીરના પ્રતિરક્ષા તંત્રનો શિકાર બને શકે છે। એમ થતું નથી, કેમ કે પ્રોટીનમાં વિવિધતા બહુ વધુ હોય છે, પણ જીવી પાસે આના સાઇટ પ્રકાર હોય છે। વળી બધા પાસે મળી અસંખ્ય રૂપોમાં પ્રોટીનને પ્રદર્શિત કરી શકે છે। તેઓ વારંવાર પ્રોટીનને બદલી શરીરના પ્રતિરક્ષા તંત્રથી એક કદમ આગળ રહે છે। અમુક અંશાણુ નરમાદા જનનાણુઓમાં બદલાઈ જાય છે। જ્યારે મચ્છર ડંખે છે ત્યારે રક્ત સાથે તેમને પણ લઈ જાય છે અને તેઓ ફરીથી પોતાનું જીવનચક્ર શરૂ કરે છે। હવે વાત કરીએ મેલેરિયાના ઉપચાર વિશે। તો વધુમાં જાણીએ તો મેલેરિયાનો ફેલાવો કઈ રીતે થાય છે। મેલેરિયાના અમુક મામલા આપાતકાલીન હોય છે, તથા દર્દીને પૂર્ણતઃ સ્વસ્થ થવા સુધી નિગરાનીમાં રાખવું અનિવાર્ય છે। અન્ય પ્રકારના મેલેરિયામાં આવું આવશ્યક નથી। ઇલાજ બહિરંગ હોય છે। વિભાગોમાં ઉચિત ઇલાજ થતાં દર્દીને બિલકુલ ઠીક થઈ જાય છે। અમુક લક્ષણોનો ઉપચાર સામાન્ય દવાઓથી કરાય છે, સાથે મેલેરિયા વિરોધી દવાઓ અપાય છે। આ દવાઓ 2 પ્રકારની હોય છે। પહેલી જે તે પ્રતિરોધક હોય છે, રોગ થતાં પહેલાં
રોગથી સુરક્ષા કરે છે તથા બીજી જે તે રોગથી સંક્રમિત થયા બાદ પ્રયોગ કરાય છે. અનેક દવાઓ કેવળ પ્રતિરોધક યા કેવળ ઉપચાર માટે ઉપયોગી હોય છે, જ્યારે અન્ય ઘણી બધી પ્રકારમાં ઉપયોગી લઈ શકાય છે. અમુક દવાઓ એકબીજાના પ્રભાવને વધારે છે. આમાંનો પ્રયોગ સાથે જ કરાય છે. પ્રતિરોધક દવાઓનો પ્રયોગ મોટેભાગે સામૂહિક રૂપે થાય છે. કુનેન પર આધારિત અનેક ઔષધિઓ મેલેરિયાનો સારો ઉપચાર મનાય છે. આના અતિરિક્ત આર્ટિમિસિનિન જેવી ઔષધિઓ જ આર્ટિમિસિયા એન્યુઆ અંગ્રેજીમાં નામક છોડથી તૈયાર થાય છે. મેલેરિયાના ઇલાજમાં પ્રભાવી પમાય છે. અમુક અન્ય ઔષધિઓનો પ્રયોગ પણ મેલેરિયા વિરુદ્ધ સફળ રહ્યો છે. અમુક ઔષધિઓ પર પ્રયોગ જારી છે. દવાના ચુનાવમાં સૌથી પ્રમુખ કારક હોય છે તે ક્ષેત્રમાં મેલેરિયા પરજીવીની કઈ દવાઓ પ્રતિરોધક વિકસિત કરી રહ્યો છે અને કઈ દવાઓ જેમનો હાલ પ્રયોગ મેલેરિયા વિરુદ્ધ સફળ સમજવામાં આવ્યો હતો. આ લાલ સફળ નથી મનાતો કે જાતા તેમને મેલેરિયાના પરજીવી ધીરે ધીરે તેમનામાં પ્રતિરોધક ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરી લે છે. હોમિયોપેથીમાં મેલેરિયાનો ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે. જો કે અનેક ચિકિત્સકોનું માનવું છે કે મેલેરિયા જેવી ગંભીર બીમારીનો ઇલાજ એલોપેથિક દવાઓથી જ કરવો જોઈએ, કેમ કે વૈજ્ઞાનિક શોધ પર આધારિત છે. ત્યાં સુધી બ્રિટિશ હોમિયોપેથિક એસોસિએશનની સલાહ એ જ છે કે મેલેરિયાના ઉપચાર માટે હોમિયોપેથી પર જ નિર્ભર રહેવું જોઈએ. આયુર્વેદ મેલેરિયાને વિષમ જ્વર કહે છે. આના ઉપચાર માટે અનેક ઔષધિઓ ઉપલબ્ધ છે. ભલે મેલેરિયાના આજે પ્રભાવી ઉપચાર ઉપલબ્ધ છે, પણ વિશ્વના અનેક અવિકસિત ક્ષેત્રોમાં મેલેરિયા પીડિત ક્ષેત્રોમાં યા તો મળતા નથી તો યા તો મોંઘા હોય છે. દર્દીને ઉપયોગ નથી કરી શકતા. મેલેરિયાની દવાઓની વધતી માંગને જોઈ અનેક પ્રભાવિત દેશોમાં મોટા પ્રમાણમાં નકલી દવાઓનો કારોબાર થાય છે, જે અનેક મૃત્યુઓનું કારણ બને છે. આજકાલ કંપનીઓ નવી તકનીકોનો ઉપયોગ કરી આ સમસ્યાથી નિપટવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. હવે જાણીએ મેલેરિયાના રોકથામ અને નિયંત્રણ વિશે. મેલેરિયાના રોકથામ અને નિયંત્રણ વિશે વાત કરીએ તો મેલેરિયાનો પ્રસાર આ કારકો પર નિર્ભર કરે છે. માનવ જનસંખ્યાનું ઘનત્વ, મચ્છરોની જનસંખ્યાનું ઘનત્વ, મચ્છરોથી મનુષ્ય સુધી પ્રસાર, મનુષ્યથી મનુષ્ય સુધી પ્રસાર. આ કારકોમાંથી કોઈપણ એકને પણ બહુ ઓછું કરી દેવાય તો ક્ષેત્રથી મેલેરિયાને મિટાવી શકાય છે. આ માટે મેલેરિયા પ્રભાવિત ક્ષેત્રમાં રોગનો પ્રસાર કરવા હેતુ દવાઓ સાથે સાથે મચ્છરોનું ઉન્મૂલન અથવા તો તેના ડંખવાથી બચવાના ઉપાય કરાય છે. અનેક અનુસંધાન કરતા દાવા કરે છે કે મેલેરિયાના ઉપચારની તુલનામાં તેમનાથી બચાવનો વ્યય દીર્ઘકાળમાં ઓછો રહે છે. 1956થી 60ના દશકમાં વિશ્વ સ્તર પર મેલેરિયા ઉન્મૂલનના વ્યાપક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે, પણ તેમાં સફળતા ન મળી શકી અને મેલેરિયા આજે પણ આફ્રિકામાં તે સ્તર પર મોજૂદ છે. મચ્છરોના પ્રજનન સ્થળોને નષ્ટ કરી મેલેરિયા પર બહુ નિયંત્રણ પામી શકાય છે. સ્થાયી પાણીમાં મચ્છર પોતાનું પ્રજનન કરે છે. આવા સ્થાયી પાણીની જગ્યાને ઢોકી દેવું, સુકાવી દેવું, વહાવી દેવું જોઈએ અથવા પાણીની સપાટી પર તેલ નાખી દેવું જોઈએ, જેથી મચ્છરોના લાર્વા શ્વાસ ન લઈ શકે. આના અતિરિક્ત મેલેરિયા પ્રભાવિત ક્ષેત્રોમાં મોટેભાગે ઘરની દિવાલો પર કીટનાશક દવાઓ છંટકાવ કરવામાં આવે. અનેક પ્રજાતિઓના મચ્છર મનુષ્યનું ખૂન ચૂસ્યા બાદ દિવાલ પર બેસી આને હજમ કરે છે. આવામાં જો દિવાલ પર કીટનાશકોનો છંટકાવ કરી દેવાય તો બેસતા જ મચ્છર મરી જશે અને મનુષ્યને ડંખતા પહેલાં જ વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને મેલેરિયા ક્ષેત્રમાં છંટકાવ માટે લગભગ 12 દવાઓ માન્યતા આપી છે. આમાં ડીડીટી સિવાય પરમેથ્રિન, ડેલ્ટામેથિન જેવા દવાઓ સામેલ છે. ખાસ કરી એક ક્ષેત્રમાં જો મચ્છર ડીડીટી પ્રતિરોધક ક્ષમતા વિકસિત કરી ચૂક્યા છે. મચ્છરદાનીઓ મચ્છરોને લોકોથી દૂર રાખવામાં સફળ રહી છે. મેલેરિયા સંક્રમણને હજી હદ સુધી કોઈ રોકે છે. મેલેરિયા એનોફિલિસ મચ્છર કેમ કે રાત કે ડંખે છે. આ માટે મોટી મચ્છરદાની 4 પાય ગાડલા પર લટકાવી દેતા તથા આના દ્વારા ગાડલાની સંપૂર્ણ ખોલી દેતા સુરક્ષા પૂરી થઈ જાય છે. મચ્છરદાનીઓ પોતે પોતાનામાં બહુથી પ્રભાવિત નથી, કિંતુ જો તમને રાસાયણિક રૂપે ઉપચારિત કરી દેવાય તો બહુ ઉપયોગી થઈ જાય છે. મેલેરિયા પ્રભાવિત ક્ષેત્રોમાં મેલેરિયા પ્રતિ જાગૃતતા ફેલાવવાની મેલેરિયામાં 20% સુધીનો ઘટાડો જોવા મળે છે. આ સાથે જ મેલેરિયાના નિદાન અને ઇલાજ જલ્દી કરવામાં આવે તો આના પ્રસારમાં કમી આવે છે. અન્ય પ્રસારોમાં સામેલ છે મેલેરિયા સંબંધી જાણકારી ભેગી કરી તેનું મોટા પ્રમાણમાં વિશ્લેષણ કરી મેલેરિયા નિયંત્રણ કેવી રીતે પ્રભાવિત થાય છે આની તપાસ કરવી. આવા એક વિશ્લેષણમાં ખબર પડી કે લક્ષણ વિહીન સંક્રમણવાળા લોકોને ઇલાજ કરવો બહુ આવશ્યક હોય છે, કેમ કે આમાં બહુ માત્રામાં મેલેરિયા સંચિત છે. મેલેરિયા વિરુદ્ધ ટીકા વિકસિત કરાઈ રહ્યા છે. અદ્યાપી હજી સુધી સફળતા મળી નથી. પહેલીવાર પ્રયાસ 1967માં ઉંદર પર કરાયો હતો, જેમને જીવંત કિંતુ પર વિકિરણથી ઉપચારિત બીજાણુઓનો ટીકો દેવાયો હતો. આની સફળતા દર 60% હતો. APF 66 અંગ્રેજીમાં SP66 અંગ્રેજીમાં SP 66 પહેલા ટીકાનું જેનું ક્ષેત્ર પરીક્ષણ થયું હતું આ શરૂમાં થયો હતો અસફળ માની લેવાયો હતો, જે RTS AAS02 અંગ્રેજીમાં RTS ASO2A ટીકા પરીક્ષણમાં સૌથી આગળના સ્તર પર છે. આશા કરાય છે કે કેપી ફેલ્સીપેનમના જીનોમની પૂરી કોડિંગ મળી જવાથી નવી દવાઓ ટીકાનો વિકાસ એવં પરીક્ષણ કરવામાં આસાની થશે.